PTC चैनल ते इनफोक्स प्रोग्राम लैके अमर सिंह भुल्लर तुहाडी सेवा 'च हाजिर है। सब तो पहला इस गल की माफ़ी चाहुंदा कि कुछ हफ्ते कुछ कारणों करके इस प्रोग्राम दे विच मैं हाजिर नहीं हो सकिया, पर अज जिहड़ा असीं प्रोग्राम लैके हाजिर होए हां वो कनेडा की हिस्टरी दे विच एक नवां इतिहास सिरजिया गया। जिवें कि आपां सारे जानते हैं 1 नवंबर तो लैके 7 नवंबर तक पार्लीमेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन सारे धर्मां की एक जिहड़ी पार्लीमेंट बनी हुई आ, उन्हां दे वल्लों एक कन्वेंशन मैट्रो कन्वेंशन सेंटर टोरंटो विखे करवाई गई। इस कन्वेंशन दे विच दुनिया भर के 75 देशों तो लगभग 234 धर्मां के 8500 के करीब डेलीगेट शामिल हुए। मैं समझदा कि दुनिया भर दे विचों इन्नी वड्डी तादाद दे विच वख-वख धर्मां के डेलीगेट आने ते उन्हां दा टोरंटो दे विच जिस तरह दे नाल साडी इत्थों संस्था ओंटारियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों उन्हां दे लई लंगर ते होर उन्हां प्रबंधां दे विच हत्थ बटाया गया ते उस दे बारे च असीं गलबात करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच मेहमान ने सरदार गोविंदर सिंह रंधावा जी, जिहड़े ओंटारियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल दे चेयरमैन ने, ते दूसरे साडे जिहड़े मेहमान ने सरदार जगजीत सिंह भुल्लर, जिहड़े कौंसल के मैंबर भी ने ते ओंटारियो खालसा दरबार डिक्सी रोड गुरु घर के साबका प्रधान ने। तो सब तो पहला रंधावा साहब तुहाडा ते भुल्लर साहब तुहाडा निघा स्वागत जी। क्या खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा सानूं ये मौका देण दा ते समुची संगत के नाल ते कम्यूनिटी दे नाल जानकारी साझी करन वास्ते। जी रंधावा साहब, मैं सब तो पहला तुहानूं पुछना चाहुंदा कि जिहड़ी ये सारे धर्मां दे लोकां दा वड्डा इकट्ठ होया कनेडा दे विच पहली बार होया, तुसीं इहदे बारे थोड़ी जानकारी दिओगे साडे दर्शकां नूं? हाँ जी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिहदा नाम है पार्लीमेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। ये तकरीबन 100 साल हो गया इस संस्था बनी नूं। ते इह संस्था किसी वेले एक्टिव हुंदी, किसी वेले बहुती एक्टिव नहीं हुई, पर पिछले कुछ सालों दे विचों क्योंकि संसार दे विच जिहड़ी भज दौड़ मची हुई आ जां वातावरण शांति वाला नहीं रहा, तो हुण लोड़ पै रही आ कि जिहड़े धर्म हैगे उन्हां नूं थोड़ा जिहा एक्टिव हो के इकट्ठे हो के कोई इहो जिहा सलूशन लभना चाहिदा जिहदे नाल दुनिया नूं एक चंगा संसार एक चंगा भविख बनाया जा सके। सो उहदे वास्ते पिछले 3 साल पहलों जिहड़ी कन्वेंशन सी ओह अमेरिका दे विच साल्ट लेक सिटी दे विच होई सी। उस तो 3 साल पहलों बार्सिलोना दे विच होई सी। उन्हां दोहां ही जगह दे उत्ते अपने सिख धर्म के नुमाइंदियां नूं भी पार्टिसिपेट करन दा मौका मिलिया। तो लेकिन कैनेडा की हिस्टरी दे विच ये जिहड़ी कन्वेंशन आ टोरंटो दे विच पहली बारी हुई सी। और क्योंकि अपनी ओंटारियो दे विच सिख कम्यूनिटी की काफ़ी गिणती है, सो साडा भी फर्ज बनता सी कि जिथे सारे संसार दे विचों सारे धर्मां दे लोग पहुँचने आ और साडे सिख नुमाइंदे भी सारे संसार विच पहुँचे हुए सी, ते उत्थे जिहड़ी साडी इत्थों दी लोकल कम्यूनिटी असीं इत्थे वसदी हुई संगत आ, साडा फर्ज बनता कि एक उन्हां दी आओ भगत करिए, दूजा असीं पार्टिसिपेट करिए, ते तीजा जो साडा सिख धर्म दा एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग ते प्रिंसीपल ते सिद्धांत आ लंगर, असीं ਉਹ ਉੱਥੇ लंगर ला के। रंधावा साहब, ਆਪਾਂ लंगर के बारे पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 6 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ 5-6 ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, 6 ਦੇ 6 ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ मीटिंग तो उस लंगर की प्रथा देख के किया।
ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਵੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਏਕੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਰੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਹਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100-150 ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 234 ਧਰਮਾਂ ਦੇ 8000 ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 4000 ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ 3000, 2800 ਅਤੇ 4000 ਤਾਈਂ ਸੰਗਤ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਛੂ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 234 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ $501 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 501 ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਬੁੱਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਲਕ ਆ, 234 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 234 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਕਦੀ ਆ, ਲਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ। ਉਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ, ਔਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਸਕਾਰਬਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਈਵਨ ontario ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ontario ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ, ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੈਟਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਸ ਪਲੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ontario ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਤੇ ontario ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 7 ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਧਰਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾੜਾ, ਹੇਟਰਡ ਐਂਡ ਜੈਲਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੇਟਰਡ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜੈਲਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਈਵਨ ਮੈਟਰੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਰਣਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।